السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب دولت کو جمع کیا جاتا ہے، وہ سب سے لیا گیا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ یہ کس طرح سے لاگو ہوگا۔ ہم اس کو مانتے نہیں، کیونکہ یہ ہمیں توڑ رہا ہے، ہمیں جدا کر رہا ہے۔ آج ہماری شہریت پر بات آئی ہے، ہماری آئیڈینٹیٹی پر بات آئی ہے۔ آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم ایک نہیں ہوں گے، تو پھر آنے والا وقت ہم کو آواز دے کے پکارے گا۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ تم نے آواز کو کیوں نہیں اٹھایا۔ آپ دیکھیں کہ نارتھی ہوا، آسام میں 7 برس میں اس کا کیا نتیجہ نکل کر آیا۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں چند لمحوں کے لیے، کیونکہ بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ اپنی فکروں کو بدلنا ہے، اپنے خیالات کو تبدیل کرنا ہے، ایسے ہی آ کر ہم کو جانا نہیں ہے، ہم میں تبدیلی کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ چل رہا تھا 925 سے لے کر یہ قریب 90 برس تک یہ RSS کا پروجیکٹ تھا۔ یہ RSS چاہتی تھی کہ یہ ہندوستان پر حکومت کرے۔ آج یہ دور آیا ہے جو 90 سال سے کوشش کی جا رہی تھی۔ آج وہ چاہتے ہیں کہ فکر کو بدلے، آج چاہتے ہیں آئین کو بدل دے، آج چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو بدل دے۔ لیکن یہ امبیڈکر کا جو قانون، امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے آئین ہے۔ اگر آج یہ بدل گئے تو کل کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کی وہ عورتیں، وہ خواتین جنہوں نے JNU سے لے کر شاہین باغ ہو کے پٹنہ ہو کہ چنئی ہو، یہ حکومت کے گال پر ایک زناتے دار تماچا لگا کے بتایا کہ یہ قانون کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ آج وہ عورتیں شاہین باغ میں احتجاج کر رہی ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے سردی کے عالم میں سکڑ رہے ہیں، لیکن وہ احتجاج کر رہی ہے۔ ہمارا سلام ہو ان عورتوں پر، کس طرح سے آج وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں ہیں وہاں پر، تو ہم بتانا چاہتے ہیں یہ تماچا ہے حکومت کے گال پر جو عورتوں نے مار کے بتا دیا۔ آؤ پہلے ہم سے مقابلہ کر لو، اس کے بعد ہمارا مرد آنے والا ہے۔ اور سن لے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں گے۔ ہم کو ریزسٹنس بتانا ہے۔ اگر آج خاموش بیٹھ گئے تو کل نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، جب قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایسے ماحول میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسا ماحول ہندوستان میں ہو چکا۔ کوئی اگر ایک فلائٹ میں پلین میں آ کر کوئی اگر جوکر کسی اینٹر کے خلاف کچھ کہتا ہے مذاق میں، تو 6 مہینے تک اسے فلائٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ادھر گولی مار کر کیا نہیں کہا جا رہا ہے اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسے برا شوق زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کو تقدیر کو بدلنا ہے، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بدلنا ہے، اپنی تقدیروں کو بدلنا ہے۔ تقدیر بدلے گی عبادت کے ذریعے بدلے گی، تقدیر بدلے گی تو محنت کے ذریعے بدلے گی، تقدیر بدلے گی تو علم کے ذریعے بدلے گی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ نوکریوں کی بات نہیں کرے گی، یہ ترقی کی بات نہیں کرے گی، یہ آگے بڑھنے کی بات نہیں کرے گی، یہ عورتوں کی سیکورٹی کی بات نہیں کرے گی۔ یہ بات کرے گی تو دلوں کو توڑنے کی بات کرے گی، یہ بات کرے گی تو پھر نفرت کو پھیلانے کی بات کرے گی، یہ بات کرے گی تو ایک کو
तो दूसरे को चुरा करने की बात करेगी, ये बात करेगी तो हिंदुत्व की बात करेगी, ये बात करेगी तो नफरत की। इस तरह से नफरत को फैलाया जा रहा है, लेकिन हम सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आके बता रहे हैं कि याद रख ले कि ये सीए एनआरसी एनडीआर को हम नहीं मानते। जो चाहे तुम कर लो, लेकिन हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। मैंने किताब को पहुंचा दिया आपको। इस कानून के तहत मेरी निगाहों के सामने जो आवाज यहाँ पर है, आपको सलाम। आप यहाँ से एक अज़्म करके उठे, एक इरादा करके उठे, वो और थे, उनको सलाम आप देखे, उनसे हम क्या हासिल कर सकते हैं। एक औरत से कहा कि उनके नाम पर FIR किया गया, वो कहने लगी अगर 100 FIR हो जाए तब भी मैं NPR को NRC को सीए को रिजेक्ट करती हूँ। कैसे चाहिए लोग हैं आज बाहर निकले हुए। एक खातून से पूछा गया कि आप आज रोड पर आई है, तो वो कहने लगी कि ये कानून कल मुझे रोड पर लाएगा, इससे पहले मैं रोड पर आकर बचा रही हूँ अपने घर को। आज अपने घर को बचाना है, आज अपने आप को बचाना है, तो हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना है, हमको एक मुकाम पर आना है, वरना ये सब मिट जाएंगे, नाम निशान खत्म हो जाएगा। वो इनकलाब बर्पा करना है, सहनों में इनकलाब को बर्पा करे, अपने अफ्कार में इनकलाब को बर्पा करे, अपने वजूद को मनवाए कि ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। हम यहाँ पर मिट्टी में पैदा हुए, हम यही मिट्टी में दफन हो जाएंगे। जो हमको बाहर भेजना चाहता है, पाकिस्तान भेजना चाहता है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द कब्रिस्तान में जाने वाला है। आपका शऊर बेदार है, आज हम जाग चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। अब यही डर है उनको, ये सब एक हो गए, सारे के सारे वो लोग के जो पिछड़े हुए हैं, जो कमजोर है, जो इधर उधर फिर रहे हैं खाना बदोश है, ये सब एक हो गए। अब कोई कानून हमको जुदा नहीं कर सकता। हम जाग चुके हैं, हम एक हो चुके हैं, इसको कायम रखना है, ये इत्तेहाद को कायम रखना है। और सारे हिंदुस्तान में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज बनकर, क्योंकि ये जो उंगली होती है अलग अलग होगी तो नाज़िम टूट जाएगी, लेकिन जब उंगलियां मिल जाते हैं तो मुक्का बनता है, और फिर यही मुक्का उनको खत्म कर देगा। अभी ये पता चला, ये महाराष्ट्र हाथ से चला गया, ये 2020 शुरू हो गया। अभी एग्जिट पोल ने बता दिया कि झाड़ू ने उन्हें साफ कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला 2024 में ये कीचड़ को हिंदुस्तान ही साफ करने वाला है। दोनों हाथ उठा के आज़म करे, इरादा करे, वादा करे अल्लाह से कि हम इनकलाब को बर्पा करेंगे, अपने सहनों में, अपनी फिक्रों में, अपने अमल में और अपने सहनों में एक हो जाएंगे, और सब मिलकर अपने आईन के जरिए, यही आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने घर को, या हिंदुस्तान को बचाएंगे। दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की मुकम्मल ताकत के साथ इनकलाब, A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235,
अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।